কোথাগাঁও ললিতা সখীর গান, চিত্রলি চিত্তা সখীর গান, কামাই বিশাখা সখীর গান, কারেলা শ্রী চম্পকতা সখীর গান, ডাবর শ্রী তুঙ্গবিদ্যা সখীর গান, সোনেরা সুদেবী সখীর গান, রাখলি রঙ্গদেবী সখীর গান। এই বনের বিশেষত্ব ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাধারানী নয়নে পাথর গোছে, কালো পাথর গোছে কাজল করে পরে দিয়েছিলেন। সে অঞ্জনী শিলা এখানে আছে, এটা তৈরি করে না, আসল শিলা। ভগবানের বিশেষ লীলাস্থলী, আর এই সমস্ত লীলাস্থলী দর্শন করে যে কোনো একটা গ্রামে জন্ম নিতে হবে। এখানে আমাদের উদ্দেশ্য আমার কৃষ্ণ সেবা। কৃষ্ণ সেবা করতে গেলে রাধারানীর আনুগত্য করতে হবে। তাই রাধারানীর সখীগণ তারা বর্ষণা বিশ্রাম করে আছে। যে কোনো একটা বৎসলার কাছ থেকে জন্ম নিতে হবে, তাহলে বদল হবে, তা না হলে বদল হবে না। আমি আকাশ সূত্র পাবনা গেলে হবে না, এটা আমার গ্রাম, এরকম ভাবনা দিতে হবে, এটা আমার গ্রাম। কৃষ্ণ ভজনের স্বরূপ এখান থেকে প্রকট হবে। পরে এক ভারতবাসী বৎসলা থেকে জন্ম নিতে হবে ভাবনা, সেই ভাবনা করে রাধাকৃষ্ণের সেবা করতে হবে। যাই হোক, আমরা খুব ভালো টাকা এসেছি, এটা আমার নদীতে এসেছি। হ্যাঁ, জয় গোবিন্দ, জয় গোপাল। চলুন আমরা সখীর বাড়ি যাবো। আমরা কামাই চকের বলে কামাই বিশাখা চকের বাড়ি যাবো। এই ইন্দুলেখা চকের বাবার নাম সাগর, মায়ের নাম বেলা। তাকে পাগলা স্থানান্তরিত করেছিলেন। তো এদের একটু সম্বন্ধ, আবার জটিলার সঙ্গে বিশাখার সঙ্গে সম্বন্ধ আছে। তিনি হলেন বঞ্জি মাসি, বিশাখার মাসি হচ্ছে জটিলা। বোধদাবি অপ্রাকৃতিক সম্বন্ধ আছে, জগতে যেমন প্রাকৃত সম্বন্ধ আছে, অপ্রাকৃতিক সম্বন্ধ কৃষ্ণের সম্বন্ধে আছে। এই জন্য তারা ধন্য, তাদের পিতামাতা সকলেই কৃষ্ণ প্রেমিকা প্রেমিক। তাদের ধন্যতার কথা আমরা ক্ষুদ্র লোকে কী বলবো। তবে এখান থেকে আমরা এবার বিশাখা সখীর গ্রামে যাব, সেখান থেকে ফিরব। যাই হোক ভক্তগণ, আপনারা দেখে আমি পূজারি বাবাকে বলছি সরাসরি অর্ডার দিয়ে জয়
रास बिहारी भगवान राधा कृष्ण चंपकलता सखी अष्ट सखियों में से राधा जी की ये चौथे नंबर की सखी हैं। इनका नाम है चंपकलता जी। आपको तस्वीर में जो बाबा दिख रहे हैं ना, इनका नाम है धर्मदेव जी। ये निर्माण संप्रदाय के आचार्य हैं। हाँ, इन्होंने तपस्या की थी। ठाकुर ने इनको दर्शन दिया और आज्ञा दी कि आप गांव से ब्राह्मणों के बच्चे लोग राधा कृष्ण बनाओ, मेरी रासलीला का प्रचार करो। सामने देखो भगवान अपना मुकुट दे रहे हैं इनके लिए, राधिका जी अपनी चंद्रकाली ले रही है। जिन बच्चों पर ये मुकुट धारण करेंगे उनमें हम भी खेलेंगे। भगवान बोले जिन बच्चों पर मुकुट को सिर पर रखोगे ना, उनमें हम ही खेलेंगे। इनसे तो भगवान ने बात की और ब्राह्मणों को सुनने में आदेश दिया कि एक साधु आपसे बच्चा मांगने के लिए आएगा, उससे मने मत करना, बच्चे दे देना। सुबह होते ही ये ब्राह्मणों के पास गए, उनसे बच्चे मांगे, उन्होंने दे दिए। यहाँ लाकर बच्चों का श्रृंगार किया, ठाकुर जी के लिए हुए मुकुट बच्चों के सिर पर धारण किए तो बच्चा अंतर्ध्यान हो गए, अलोप हो गए। ये बाबा घबरा गए, बताओ ब्रजवासी ब्राह्मणों को बच्चे कहाँ से वापस करूंगा, कैसे ठाकुर जी की लीलाओं का प्रचार प्रसार होगा। और कोई सहारा नहीं मिला। भगवान के भजन पर फिर बैठे, दोबारा भगवान प्रकट हुए। भगवान से कहा महाराज, आपके आदेश के अनुसार मैं ब्रजवासी ब्राह्मणों के बच्चे लाया, लाके यहाँ श्रृंगार किया, आपके दिए हुए मुकुट पहनाए तो बच्चा अंतर्ध्यान होने वाले हो गए। बताओ ब्रजवासियों को बच्चे कहाँ से वापस करूंगा, कैसे आपकी लीलाओं का प्रचार प्रसार होगा। भगवान ने नीचे देखो ये बच्चे प्रकट किए। फिर यहाँ पे रास हुआ, जिस पे आप लोग सब बैठे या खड़े, ये ठाकुर जी का प्रथम रासलीला मंडल है। भगवान ने लीलाएं यहीं से चालू की थी। रास हुआ, ठाकुर जी की आज्ञा हुई, प्रचार प्रसार का काम यहाँ के ब्राह्मणों को जगह जगह जाके प्रांतों में प्रचार करेंगे। तो ब्राह्मण मंडली बना के एमपी दतिया डिस्ट्रिक्ट में ले गए थे। दतिया वाले राजा ने जैसे कृष्ण भगवान ने कालीनाथ जमुना के अंदर से नहा था ना, उसी प्रकार हमको नागनाथ में दिखाओ, नहीं हम आपको जेल बंद कर देंगे, आप ढंग फैला विनोद को। ब्राह्मण घबरा गए, हम तो ठाकुर जी की आज्ञा से प्रचार के लिए निकले, ये राजा क्या कह रहा है। तो उदास हो भैया गाड़ी ने निकल दो लोगों अरे लेकिन ये तो मत करो, बड़े को ले जाओ गाड़ी में भाई। मैं भी सामान करो
মরণ বাইরে না মরণ মরণ নেই Ram Ram Hare Hare Jai Ram কৃষ্ণের কিভাবে আসবে বাসে ছাড়েনি Hare Kali Magar বাসে ছাড়েনি Koi Bhai Koi যাও Jai Govinda কালি ছেড়ি দে Damote হরি বল হরি বল Radha Bhagavan ko darshan karo হরে রাম 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 হরে হরে জয় মাধব Ah
করলেই যাত্রাটা কেমন হবে সেটা হয়তো চিন্তা করার বিষয়। জটিলা কুটিলা এই দুটো মা মেয়ে এই দট পাকানো আর কোটি কোটি করা এদের কাজ হচ্ছে রাধারানীর চরিত্র নিয়ে জট পাকানো আর কোটি কোটি করা এদের কাজ। তো ভগবান ইচ্ছা করে এখানে কেন দিয়েছে কোন এক বিশেষ রস আস্বাদন করবার জন্য ভগবান এখানে আয়ন ঘোষের কাছে এসেছেন রাধারানী। তা আয়ন ঘোষ হচ্ছেন ভগবানের এক অংশ, আর রাধারানী ছায়াটি আছে আয়ন ঘোষের কাছে, আর কায়াটি থাকে কৃষ্ণের কাছে, গোবিন্দ ঘোষের কাছে। এসব কথা যারা জানে না তারা মনে করে যে কি একটা ঘটে গেল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিশেষ তপস্যা করায় আয়ন ঘোষ পূর্বজন্মে সুতপা ঋষি ছিলেন। তিনি অনেক তপস্যা করেছিলেন। ভগবান বর দিতে আসলে কি বর চাও? বলে আপনার পত্নী লক্ষ্মীকে আমার পত্নী করে দেন। বলে এটা হবে না, আমার স্ত্রী তোমার স্ত্রী হবে কি করে? হবে না, তুমি অন্য কোনো বর চাও। বলে আমি আর কোনো বর চাই না। আবার 100 বছর তপস্যা করলেন, আবার এসছেন ভগবান বর দিতে। কি বর চাও? লক্ষ্মীকে চাই। হবে না, চলে যাও, হবে না। তারপরে আবার 100 বছর তপস্যা করেছে। 300 বছর তপস্যার পর ভগবান বলে দিলেন ঠিক আছে লক্ষ্মী তোমার ঘরে যাবে, তার সাথে কোনো তোমার দৈহিক সম্বন্ধ থাকবে না, নামে মাত্র থাকবে। তার জন্য তিনি নামে মাত্র এখানে আছেন। কিন্তু যোগমায়া দেবী তার মোহনের জন্য ছায়ামূর্তি রাধাকে রাখেন, আর কায়ামূর্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মবতী প্রাণী বলেছেন রাধারানীকে যে তুমি তোমার ছায়াটা রেখে আসবে আর তুমি নিজে এই রাজমন্ডলে এসে আমার সঙ্গে। তথাপি এখানে ভগবান নানান থেকে এসে এখানে তিনি কালী রূপ ধারণ করেছেন, দেবী রূপ ধারণ করেছেন। আমার জন্য তোমাদের এত চিন্তা কেন? আপনার অনেক আছে, আমাদের যে এখানে দেবী রূপে, মালিনী রূপে, দেয়াশ্রী রূপে, দৈবজ্ঞা রূপে, এমনকি আয়ন ঘোষ রূপে কৃষ্ণ রাধার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। আমি একটা কাহিনী বলে চলে যাব, কারণ আমার অনেক দূর যেতে হবে প্রচারণা। এখানে জটিল একদিন ঘুটে দিচ্ছেন, সুর বলছে শাড়ি আজকে কিন্তু আমার প্রভু আয়ন ঘোষের রূপ ধারণ করেছে। জটিলা গোবর রেখে বাড়ি এসে হাত ধুয়ে লাঠি ধরে প্রধান বলে আজকে ওই শয়তানটা আমার মাথা খেতে আসবে। এদিকে আয়ন ঘোষ থেকে আয়ন ঘোষ যে আসছে এদিকে বলে শয়তান
তুই আজ আমার ছেলের রূপ ধারণ করেছিস, ঘরে ঢুকবি না, সে লাঠি নিয়ে থাকতেছিস, বলছে মা মা তোমার কি মাথা খারাপ হলো? হ্যাঁ, বলে তুই আগে দিদিমা বলতিস, মা বলতিস, তুই তো আমার মাথাটা খেয়েছিস, তুই আমার মাথাটা খেয়েছিস, তুই আমার মা বলছিস, লজ্জা করে না তোর? তাই নিয়ে গেল, কি ব্যাপার? হ্যাঁ, মায়ের মাথা খারাপ হয়ে গেল কি? আজকে উগ্রমূর্তি চলে গেল। এবার কৃষ্ণ শুধু আসছে, যেই দেখেছে বলছে খোকা খোকা শীঘ্র আয় শীঘ্র আয়। আজ তোর রূপ ধরে কৃষ্ণ এখানে এসেছিল, আমি লাঠি নিয়ে তাকে বেরিয়ে ভালো কাজ করেছো তুমি, মা তুমি খুব ভালো কাজ করেছো। মানে পায়ে প্রণাম করে বলে দা বলে দা সাড়ে থেকে আলাপ করে তারপর কিছু খাওয়া দাওয়া করে দাদা খেতে দিয়েছে। ফিরে আসছে, মা আমি একটু বসে যাচ্ছি, প্রণাম আয়ুষ্মান। চলে গেল, নিজের ছেলেকে কৃষ্ণ জ্ঞান করলো আর কৃষ্ণকে নিজের পুত্র জ্ঞান করলো। বসে সখীদের সঙ্গে আলাপ করছে, অনুকূল বাতাসে বাঁশিটা ধরেছে বলে কৃষ্ণের মুখে আমরা আবার মুখ দেবো, শেষকালে কি হবে তা জানি না। বাঁশিটা ধরেছে আর বাতাসে বেঁচে উঠেছে। জটিলা বলল কে কে? ঘরের ভিতর ঢুকে দেখে তো বাঁশি। মামা তুমি আমার বলে কলঙ্ক দেবে, কোথায় পেয়েছো বাঁশি? বাঁশিটা হাতে নিয়ে নিয়েছি। জটিলা বলছে মাসি কেউ তো রেগে যাও কেন, কত রাগও কেন? শোনো আগে, আমরা যমুনে গিয়েছিলাম স্নান করতে, এটা পেয়েছি কৃষ্ণের বাঁশি, আমার কাছে তাই না? সঙ্গে সঙ্গে শাড়ি ছুটে গেছে। তুই যা জটিলার ঘরতে দই চুরি করে খা, আর জটিলাকে দেখে মুখ ভাঙা। জটিলাকে দেখে মুখ ভাঙা। জটিলাকে দেখে মুখ ভাঙা। এখানে তো বাঁশি নেই, খুব আমি দাবি করছি। আর এদিকে দদিল রান্নাঘর থেকে দরজা খুলে চলে এসছে। আর দদিল কৃষ্ণের বানর আর রাধার বানরের নাম কক্ষটি, এরা দুইজনের বন্ধু আছে ভালো। ঘরে ঢুকে দই খেয়ে গেছে। আর মধুমঙ্গল ওই দিক থেকে ছুটে এসছে, কি হচ্ছে পরিবার? এই তুই আমার এখানে এসছিস কেন? তারপরে রাগ কি হচ্ছে কি? হ্যাঁ, ওই সে বলছে পরিমা ওই দেখো কৃষ্ণের বানরটা তোমার ঘরের মধ্যে ঢুকে দই খাচ্ছে। সত্যি দেখে কৃষ্ণের বানরটা দই খাচ্ছে। আর জটিল বলছে আর সঙ্গে সঙ্গে মুখ ভাঙিয়ে ছুটে চলেছে। তোমার কি করবে তারা? হাতে ছিল বাঁশি, সেই বাঁশিতে বাঁশি ছুড়ে দিয়েছে। বানরটা বাঁশিটা নিয়ে কৃষ্ণের হাতে দিয়ে দিয়েছে। তার বাঁশি তার বানর পশ্চিম দিকে এই কোণ, এই কোণের প্রণাম দেবেন।
প্রত্যেকে কিছু কিছু প্রণামী দেবেন। মন্দিরে যাচ্ছেন, কালাগালিকে দেবে আমাদের। আমার তো খেলা তো হচ্ছে এক বছর, প্রতি বছর জানেন শ্রীকৃষ্ণপুর অন্যকালে আর এই সব স্মৃতি দেয় না। আরে মাইক মাইক কোথায় আমার সে মাইক এটা গেল। আমি আর একটা মাইক আনতে বলছি, ওইটা নেই, ওইটা নেন না, ফেলে দিচ্ছেন। আরে ওটা ওটা ঠিক আছে, ওইটা দেন, ওইটা দেন। হরি বল। স্বীকার করতে হবে। জয় গোবিন্দ, জয় গোপাল, জয় গোবিন্দ, জয় গোপাল। আরে সারা রাত কারেন্ট ছিল না। এলো এই যাবট বটের রাজধানীর বাড়ির পাশ দিয়ে পাশে একটা বন আছে, সেই বনের নাম মদন কোহরি বন। মদন কোহরি বন। এই বনের পাশ দিয়ে কৃষ্ণ গোচারণ করতে চলে যান গোবর্ধনে, আবার এই পথে ফিরে যান। যখন এই পথে যান তখন রাধার মুখ দেখে চলে আসেন। রাধারানী এখানে অপরাহ্নকালে রান্না করে 5 প্রকার বড়া প্রস্তুত করে যান। প্রত্যেক দিন অমৃত কেলি, কর্পূর কেলি, অমৃত পালিকা, অনঙ্গ গুটিকা, সিধুবিলাস, গঙ্গা জল লাড্ডু এই সমস্ত প্রস্তুত করে স্নান করে সিংহা ধারণ করে কৃষ্ণ দর্শন উৎকণ্ঠায় চিলেকোটায় দাঁড়িয়ে থাকেন। কৃষ্ণ অপরাহ্নকালে ধ্যানমিত্র নিয়ে যখন চলে তার মুখ দেখে তিনি আনন্দিত হন। শ্রীকৃষ্ণ অপরাহ্নকালে ধ্যানমিত্র লয়া চলে পথে রাধা মুখ নিরখিয়া, নন্দাদি মিলন করি যশোদা মার্জিত করি স্মরমন আনন্দিত হইয়া। একটা ঘটনা। তারপরে এখানে সুবল মিলন লীলার একটা বিশেষ অংশ রয়েছে, কিন্তু আমার সে সময় নেই, আমি সময় বিশেষে শুনিয়ে দেবো আপনাদের। আরো অনেক কিছু লীলা আছে, তবে সেগুলো খুব পরিধানযোগ্য। ভগবান রাধারানী কিভাবে গোবিন্দের সঙ্গে মিলেছে, সে আর গোবিন্দ কিভাবে রাধারানীর সঙ্গে মিলেছেন। কৃষ্ণ ভজন করতে গেলে চালাক হতে হবে। প্রভুপাদ বলেছেন সংসারকে ফাঁকি দিতে না পারলে সে কৃষ্ণ ভজন করতে পারবে না। সংসারকে ফাঁকি দিতে না পারলে সে কৃষ্ণ ভজন করতে পারবে না। আমার শ্রীমতী রাধারানী এই কথা শিক্ষা দিয়েছেন। আরে ধক্কা মারিছে কাজ কি? বসুন। 10 মিনিট আমরা এখানে বসে আলোচনা করব, বেশি নয়। রাস্তা ছেড়ে বসুন, রাস্তা ছেড়ে বসুন। আপনাদের অবস্থাটা খেয়াল করুন। একটা লোক বলছিল সংসারের চরিত্রটা এই, আগে তারপরে বা, তারপরে প্রতিবেশী, তারপরে কেউ টাকলা নিজের মতো বসে গেলে, তারপরে আর কেউ আসবে কি বসবে তার চরিত্র। দেখো ঘরে থাকো, কোথাও যেতে পারবে না। ঠিক আছে, সখীদের নিয়ে আছে মনোদুঃখী। গোবিন্দ দর্শন বিনা দিন তার কেটে যাচ্ছে অন্যরকম ভাবে। ক্ষণকাল যুগপত মনে হচ্ছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একটা ব্যবস্থা নিলেন। জটিলা এই পশ্চিম দিকে ঘুটে দিতে এসেছিলেন। আরে বনের ভিতর থেকে কৃষ্ণ কোকিল রূপ ধারণ করে মধুর সুরে ডাকতে আরম্ভ করলেন। জটিলা একটু অবাক হয়ে দেখলেন এই ডাকটাটা খুব মধুর, কোথার থেকে আসছে। একটু ভিতরে ঢুকেই দেখেন একটা কোকিল খুব সুন্দর, বয়স বড়, সে মধুর সুরে ডাকছে। কোকিলটা দেখে তার খুব মন লাগলো। বলে তো কোকিল দেখেছি, এমন কোকিল তো দেখি নাই। যাক, দেখতেও ইচ্ছা হচ্ছে। মনে মনে চিন্তা করছে, তো আমি কৃষ্ণকে দেখলে যেমন মনে হয়
এর তো তেমন দেখতে ইচ্ছা হয়, তো কি হলো? আবার মায়াদেবীর সঙ্গে চেপে দিল। মায়া চেপে দিলে হতে পারে এরকম কোকিল। যাই হোক, আকর্ষণ কিন্তু এসে যাচ্ছে, যে রূপেই থাকুক না কেন খ্রিস্টের আকর্ষণ থাকবেই। যা ঘুরে দিয়ে চলে গেলেন, যে বিশাখাকে বলছেন, বিশাখে আজ আমি ঘুরে দিতে গিয়েছিলাম, ওই বনের মধ্যে দেখলাম একটা সুন্দর কোকিল খুব মধুর সুরে ডাকছে, তার বর্ণটা খুব সুন্দর, কণ্ঠটা খুব সুন্দর, বলে দেখলে প্রাণ জুড়ে দেবে। সে তো বটেই, ও তো প্রাণ জুড়ানো কোকিল, ও কি আর জগতের কোকিল? সকলের প্রাণ জোড়ানো কোকিল, শত্রু মিত্র সকলের প্রাণ জোড়ানো কোকিল। যারা বিরোধিতা করছে তাদেরও প্রাণ জুড়ে যাচ্ছে। তা আসুন, আর কৃষ্ণচন্দ্র সেই কোকিল রূপ ধরে খুব ডাকতে লাগলো, কারণ তারা তো শুনবে জটিলা মানে রাধারানী সখীতে নিয়ে এসেছেন, তাদের রূপখানা দেখাবেন, তারপর মধুর শব্দ শোনাবেন। রাধারানী বলছে, সখী সেই কোকিলের কণ্ঠটা যেন আমার প্রাণনাথের কণ্ঠের মতো। কৃষ্ণ কোকিল কণ্ঠ, কি কোকিল কোথা থেকে শিখবে? এই ছোট কোথা থেকে পেল? আর এই রূপটা দেখে আমার মনটা খুব কেটে যাচ্ছে, গলে যাচ্ছে, কি জানি কি হবে। এই কোকিলের প্রতি আমার আকৃষ্ট হলো কেন? তবে কি আমার প্রাণনাথ এরম ভাবে আসলো কি? দেখ চিন্তা করছে, আর ও কোকিল শুধু ঘুরে ঘুরে কু 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 করতে হবে। মানে কে আছে? আমি সেই সে কু 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 খেয়েছে, আমি হু मैं हूं। দেখতে দেখতে কোকিলের রূপটা পড়তে গেল, সঙ্গে সঙ্গে শ্যামচন্দ্র রূপ প্রকাশিত হলো, আর রাধা কৃষ্ণের মধ্যে একটা পরমানন্দ পড়ে গেল। কৃষ্ণের দর্শনে রাধারানী সখীদের আনন্দ পড়ে গেল। আবার যার উদ্দেশ্যে কোকিল রূপ ধরেছিলেন তাকে দেখে কৃষ্ণের মন জুড়ে গেল। সখীরা বললেন, তাহলে এই কুঞ্জের মধ্যে এই এই সুন্দর একটা পাথর আছে, পাথরের উপরে দুইজন বসেও আমরা তোমাদের দুজনে আরতি করি। তাই জয় রাধা কৃষ্ণের যুগল মিল আরতি করাইল মদন মোহন জীবন চুনা Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Guru Hari Bol. চলো না, কি করা যাবে? পাচ্ছি না। এক সময় কৃষ্ণ একটা সুন্দরী রূপ ধারণ করে জটিলার দ্বারে দাঁড়িয়ে চোখে জল ফেলছে। জটিলা এসে বলছে, কে গো তুই? বলে, আমি বৃন্দাদেবীর বোন।
কাঁদছো কেন? তো আমি তোমার বধুর কাছে গিয়েছিলাম, তোমার বধুর নাম শুনে গেলাম। সে কি, তুমি তো আভিজাত্য কুলের মেয়ে, এর তুমি কেন মধুর সম্বোধন করেন? রাধারানী শাশুড়ির পর কথা বলেন না। আজকে যেমন এক কথা বলি 10 কথা বলে দেয়, তেমন না, সব করে আছেন। যাও ওকে আলিঙ্গন করো, এর সঙ্গে মধুর কথা বলো, যাও ঘরে নিয়ে যাও। শাশুড়ি বলেছেন, জটিলা বলেছিল নাকি ওকে ঢুকতেই দেবো না ঘরে। আর এখন জটিলা বলছেন যে ওকে আলিঙ্গন করো। ঠিক আছে, যাও ঘরে নিয়ে যাও, মিষ্টি খাও, নতুন কথা বলো। বুঝতে পারলেন তো কে সেই দেবতা? সেই দেবতা হলেন কানাইয়া লাল কি। চলো এবার শনি দেবকে প্রণাম করো। দেখুন বড় ভাই জানে বলরামের মূর্তি দর্শন করুন, প্রণাম করুন। শঙ্কর সনম করণতরী সাই গণদর সাই চা পায়ত্রী সাই ষষ্ঠ দশাংশ কলাচরিতার নন্দকরাম শরণাং নমস্তু ফলদার নমস্তুভ্যং বলরাম নমস্তুতে।
भैया थोड़ा शरण देखा दे, शरण देखा दे बलदाव जी भैया को। Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Rama Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Chalu Hari Bo. ভক্তমণ্ডলী, আমরা হরিকীর্তন যোগে এখন বড় বৈঠানে উপস্থিত হয়েছি। এর একটু ভূমিকা শুনতে হবে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের 5 প্রকার সখা আছে, বন্ধু আছে। তাদের মধ্যে কেউ তার বয়োজ্যেষ্ঠ সখাদেরকে বলা হয় সুহৃদ সখা, যেমন বলরাম, সুভদ্র, সুভদ্রবর্ধন, এরা সব কৃষ্ণের থেকে বয়োজ্যেষ্ঠ। এরা কৃষ্ণের প্রতি একটু বাৎসল্য ভাবযুক্ত, এদেরকে বলা হয় সুহৃদ সখা। সুহৃদ শব্দের অর্থ হচ্ছে পরে মঙ্গলের জন্য চিন্তা করে, খুব ছোট ছোট, তথাপি কৃষ্ণকে বন্ধু বলে। আর এক আছে প্রিয় সখা, এক আছে প্রিয় নর্ম সখা। প্রিয় সখা সীতামাধি, প্রিয় নর্ম সখা সুবল, মধুমঙ্গল, উজ্জ্বল, কোকিল, এরা প্রিয় নর্ম সখা। গোচরণেই বলরাম তার সমবয়স্কদেরকে নিয়ে এখানে বসে কিভাবে কৃষ্ণলীলা করতে হবে, কৃষ্ণলীলা পুষ্ট হয়, সে বিষয়ে মন্ত্রণা করেছে। আজকে আমরা বনে কি খেলা করব, কিভাবে খেলা হবে, কারণ অনেক সময় কৃষ্ণ অনেক লীলা করতেন, যেমন ছত্রবনে রাজলীলা করেছে, আর গরুড় গোবিন্দে তিনি নারায়ণ লীলা করেছেন। এমনভাবে অনেক অবতার চরিত্র অনুকরণ করে লীলা করতেন। কিন্তু বলরাম এবং সুভদ্র, ভদ্রবর্ধন, ভরত, তারা যারা বয়স্ক ছিলেন, বয়স্ক সখা, তারা এখানে বসে মন্ত্রণা করতেন বলরামকে নিয়ে। তাই এই স্থানের নাম হয়েছে বড় বৈঠান। পাশে আছে শঙ্কর্ষণ কুণ্ড,
এখানে সেই বলদেব খুব প্রাচীন মূর্তি। এই মূর্তি কারণ এখানকার লোকের প্রতিষ্ঠিত না, কেউ আছেন বদ্রনামের প্রতিষ্ঠিত। যাই হোক, এই মূর্তি এখানেই সেবিত হচ্ছেন। কৃষ্ণ লীলা স্মরণ করুন, এটা সব গোচারণ ক্ষেত্র। এখন তো অনেক বসতি হয়ে গেছে। কৃষ্ণ এখানে গোচারণ করতে আসতেন কোচির থেকেই আগে চলে আসতেন। এক সময় নন্দরাজ কৃষ্ণ দ্বারকার থেকে আসলে বললেন, কৃষ্ণ তুমি দ্বারকায় থাকো, সে দ্বারকাটা কেমন আমাদেরকে একটু দেখাবে? বললেন, হ্যাঁ দেখাতে পারি, তোমরা দেখো, তবে ওখানে যেতে হবে না, এই ব্রজের মধ্যে আছে। তো ব্রজের মধ্যে যেখানেই কুশস্থলী দ্বারকা দেখিয়েছিলেন সেই স্থানের নাম কৌশিকলা। তারপরেই হচ্ছে ছোট বৈঠান, বড় বৈঠান। তো বলরাম এখানে কৃষ্ণের সুখের জন্য, কৃষ্ণের লীলা বিলাস কীভাবে সুন্দর হবে তার জন্য সমবাস করতে যে মন্ত্রণা করেছে। আর এর পরে আছে ছোট বৈঠান। কৃষ্ণ সমবাস করতে নিয়ে যেভাবে বৈঠক করেছিলেন এবং খেলার বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন, খেলা করেছিলেন, সেটা আমরা পরে দর্শন করব। তা আমাদের বড় ভাগ্য যে আমরা কৃষ্ণ লীলাস্থলিতে ঘুরছি। শ্রীমতী রাধারানী এক সময় জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, প্রাণনাথ তুমি কোথায় কোন বনে কী লীলা করো, তা আমাদেরকে একটু দেখাও। তার জন্য তিনি ঘুরে ঘুরে তার লীলাস্থলী সব দেখিয়েছিলেন এবং সেখানে কি কি খেলা করতেন সেই সমস্ত খেলার কথাও তিনি বলেছিলেন। তো আমরা বলরামের কাছে এসেছি, তাকে প্রণাম করি, তারপর আশীর্বাদ। ছুটে ছুটে তাকে ধরতে যেতেন, বলতেন আমি আগে ধরবো, আমি আগে ধরবো। তাহলে অত্যাগ সহানুবন্ধু আমরা চরণতলিতে চরণ পাহাড়িতে বলেছি, তার বিয়োগে কাতরে তারা প্রাণ পরিত্যাগ করতে চেয়েছিলেন, তাকে না দেখে থাকতে পারতেন না। এদের কানাই ভাই তোর সঙ্গে বনে গায়, বনে গেলে ভালো খেতে পায়, আমরা যেন জন্মে জন্মে তোমা কেন ভাই পাই, এরকম করে প্রার্থনা করেছেন। আবার তাদের বিশ্বাস, শ্যাম সুন্দর আমার সরকার আমি ডর কাহে। তো আমরা বড় বৈঠান থেকে এখন ছোট বৈঠানে যাব, সেখান থেকে আবার চরণ পাহাড়িতে যাব, বড় বড় চরণ চিহ্ন দর্শন করবো। এটাই গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বল। জয় রাধারানী জয় ব্রজভালা, জয় শ্যাম সুন্দর জয় নন্দলালা, রাধারানী কি জয় মহারানী কি জয়, রাধারানী কি জয় মহারানী কি জয়, बरसाने वाले की जय जय जय, बरसाने वाले की जय 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 राधे जय कृष्ण जय राधे जय कृष्ण जय राधे जय राधे जय कृष्ण के प्यारी लाल की जय, कन्हैया लाल की जय, गोचरण क्षेत्र की जय, छोटो बैठान की जय। भक्तगण
আমরা বড় বৈঠান থেকে ছোট বৈঠানে বলতেছি এসবই কৃষ্ণের গোচারণ ক্ষেত্র। এখানে কৃষ্ণ সমাবেশ শ্রীরাম সুরাম পরশুরাম উজ্জ্বল অখিল মধুমঙ্গল এ সমস্ত বন্ধুবান্ধবকে নিয়ে বৈঠক করতেন। তারা এখানে কি খেলা হবে বিষয়ে মন্ত্রণালয় করতেন। এখানে বিশেষ কিছু লীলাস্থলী নাই, তবে এই ছোট বৈঠানের পাশে আছে চরণ গঙ্গা। আর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই মনের মধ্যে নদীর মধ্যে প্রচারণ করতে করতে যখন ওখানে উপস্থিত হলেন, গঙ্গা দেবী ভগবানের চরণটাকে ধুয়ে দিয়েছিলেন। জল এসে চরণ ধুয়ে চলে গিয়েছিল, তাই সেই গঙ্গার নাম হয়েছে চরণ গঙ্গা। পাশে আছে চরণ চিহ্ন। আমরা সেখানে যাব। চলুন আরেকজন দীর্ঘ গোবিন্দের মঙ্গলা। যারা গাড়ি উঠেছেন গাড়িতে ওঠো, একদম গাড়ি মুখের কাছে চলে যাবে, গাড়ি চলে যাবে। প্রণাম করুন। চলো এখানে একটা চরণ চিহ্ন, এখানে একটা দেখেছেন, আর একটা দেখলেন তিনটে। গরুরপুর দেখেছেন ওখানে, আর কি দর্শন শেষ। আগে কীর্তনের টিমকে ছেড়ে দেন, বাসনা ছেড়ে দেন। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে রাম রাম হরে হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ। বলে দিচ্ছি, আপনারা ধীরে ধীরে যান। ওই দেখবেন মন্দির করা আছে, ওই চরণ চিহ্নের মন্দির। আর এর গরুর খোর আগে দেখেছেন, গরুর খোর একটা দেখলেন, চরণ চিহ্ন এখানে তিনটে, কোনো ডান পা কোথাও বাম পা, এটা দেখে নেন। এটা সনাতন গোস্বামী আবিষ্কার করেছিলেন। এটা ছিল, লোকে জানতো না। সনাতন গোস্বামী মনে মনে ঘুরে, তিনি জানতেন সেই লীলার লোক, তার জন্য এইটু প্রকাশ করেছেন। এর নাম হচ্ছে চরণ পাহাড়ি। এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় চরণ পাহাড়ি। আর কাম্যবনে হচ্ছে মেজো চরণ পাহাড়ি, আর নন্দগ্রামের ছোট চরণ পাহাড়ি। দামোদর মন্দিরের চরণটা ওটা তো ওটা হচ্ছে গোবর্ধন মার্গে ছিল। আর যেমন বলা যায় কিশোর কৃষ্ণের পদচিহ্ন। আর তখন তো 7 হাত লম্বা ছিল। চরণ দেখে মনে করছে যে বাজে কথা বলছে। আরে আমরা তো সব লিলিপুর, মানুষের আকার আছে নাকি? আমাদের পেট মোটা, ছোট, বুক ঠুটো, কান একটু লক্ষণ নেই, কোনো লক্ষণ আছে নাকি? হ্যাঁ, হাতে পায়ে কোনো লক্ষণ আছে? মহাপ্রভু ছিল। ওই লক্ষণগুলো যাদের ছিল তাদের ভালো, তারা দ্বাপর যুগে ছিলেন, তাদের লক্ষণ ছিল কি? তারা 7 হাত লম্বা ছিল। তার চরণটা কত বড় হয়, কত বড় হয় চিন্তা করুন। আবার বলছেন ছোট, আরে ছোট কৃষ্ণ চরণ চিহ্ন দেখতে পাবেন, ভগবান দেখাতে পারেন। ও ভগবানদের দেখাচ্ছে ছোট চরণ। আর যখন জমিটা নিতে যাবে তখন 3 লোক প্রয়ার করতে হবে। এই জন্যই তো রত্ন বলি মনে খারাপ ভাব হয় না। তো ওই বেটা একদম কপা, হ্যাঁ, ছোট চরণ দেখালো। আর এখন কিনা চরণ দিয়ে খুব পাচ্ছেন, ছবি দিয়ে খুব পাচ্ছেন। হ্যাঁ, তাদের ছোট চরণ দেখে বললাম ওখানে রাধারানীর চরণ চিহ্ন আছে। কোথায়?
বর্ষা না, ওই ব্রহ্মাচল পর্বত ব্রহ্মার মূর্তির নিচে। এখন মহাপুরুষরা বলেছেন, আমরা মেনে নেব, তিনি চরণ ছোট করতে পারেন, চরণ বড় করতেও পারেন। জয় গঙ্গে। চলো ওখান যে বসি এখন। এরা তো যেভাবে লাইন লাগিয়েছে, এখন আসার শেষ হয়নি, যাওয়া মুশকিল হয়ে যাবে। এখানে কীর্তন হোক। চলো আমরা একদিক থেকে যাবো, ওখানে যে বসি আপনার কি করবো। শোনেনি চরণ চিহ্ন দেখুন, গরু দেখুন, চরণ চিহ্ন দেখুন। কি সকালে আসে? অনেক লোক জানে না। আগে যাবো শঙ্খ চক্র গদা করার আমাদের জগন্নাথ বলরাম সমুদ্রে যাই শুনবো। তুমি তো নাকি নাচতে হবে, যাও এখানে যেতে হবে। হরে কৃষ্ণ হরে
এই, কি হচ্ছে কি এখানে? হয়তো আনন্দ এসে গেছে আকারে আনন্দ এসে গেছে বলে আজি দেখো মৃদু বনে
আপনাদের জন্য
প্রসাদ গোবিন্দ পাঠিয়ে দিয়েছি, এখানে শিখেছি, চিন্তা নেই। সেই ভগবান এই গ্রামের পাশে আছে আরেকটা গ্রাম কৃষ্ণ ছাড়া আর কে দিতে পারে? সকালে বলে আমি দেবো, আমি দেবো, আমি দেবো, এই করতে করতেই কত জন্ম গেল, কিন্তু দ্বীপ কে পেল কেউ না। তাই গোবিন্দ এখানে এসে বলছেন, দেখো এইটা ক্ষীরসাগর, বলে একটা সরোবর, এটা ক্ষীরসাগর, বলে হ্যাঁ। এই সরোবরটা দেখে তার মনে হয়েছে ক্ষীরসাগরের কথা। হাসছো কেন? বলে আমার মনে হলো ক্ষীরসাগরের কথা। আমি ক্ষীরসাগরে অনন্ত শয়নে শয়ন করলে লক্ষ্মীদেবী আমার পদ সম্মান করেন। ও ললিতা সখী বললেন, তাহলে তুমি শেষটাই ভগবান? বলে নিশ্চয়ই, আমাদের সেই লীলা দেখাও। বলে লীলা দেখাতে পারি। তোমাদের এই সখী যদি লক্ষ্মী হয়ে আমার পাহাড় টিপতে পারে তাহলে হবে। সখীরা বলছে, রাধে তুই কি একটু পা টিপে দিতে পারবি? বলে আমি তো কৃষ্ণের সেবিকা, আমি তো নারায়ণের সেবিকা নই, আমি প্রাইম মিনিস্টার, এমএলএ হতে যাবো কেন? তাই না? যে প্রাইম মিনিস্টার সে এমএলএ হবে কেন? সখীরা বলছে, দেখো ক্ষীরসাগরে তো আমরা যেতেই পারবো না, সাধারণ বাজার আমাদের কিছু নেই, কৃষ্ণ যদি দেখা একবার দেখে নাও। শেষাই ভগবান কি, রাধা রানী কি, সাগর কি, বলরাম পরিক্রমা কি, বিহারী গৌরী মঠ কি, ছিল প্রভুপাদ কি, সমাগত ভক্তবৃন্দ কি, জয় জয় শ্রী ভক্তগণ। এবার লাইনে বসতে হবে, লাইনে বসতে হবে, লাইন ঠিক করে না দিতে পারলে ছটিয়ে পটিয়ে না, লাইনে বসুন। আমাদের প্রসাদ এসে গেছে, ভগবতী মা আমাদের জন্য প্রসাদ পাঠিয়ে দিয়েছে। गाड़ी को যেখানে যাবে একটা আপনার ভাগে সত্যি লজেস নেই। কেন? पैसा नहीं
আসুন আসুন